Lady Boss. The Fitness Line. Way to a better living. Hi everyone. Lady Boss inde The Fitness Line segment leke swagatam. Inde peru Unnati Kshatriyanu. I am your trainer for today. Today we are going to discuss back strengthening. ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കൂ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ബേൺ മച്ച് ഫാറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ടു ബേൺ മോർ കാലറീസ്. പക്ഷേ ആബ്സിനെ വർക്കൗട്ട് പോലെ തന്നെ ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു വർക്കൗട്ടാണ്. ലോങ് ടേമിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു എക്സസൈസാണ് വിച്ച് യു ഷുഡ് ഡു ആക്ച്വലി ഡെയിലി. ഈ എക്സസൈസിൽ പ്രീ പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ മെൻസ്ട്രേഷൻ പോസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ടൈമിൽ ബാക്ക് പെയിൻ വരുമ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിനെ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്ക് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്ചർ കൂടി കറക്റ്റ് വെക്കാം. അതിന് കൂടെ ആബ്സ് റിഡക്ഷനെ കൂടി ബാക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആബ്സ് മസിലിനെ വർക്കൗട്ടിനെ കൂടി വി ക്യാൻ ബി വെരി ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ്. സോ ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് വർക്കൗട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം. ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സസൈസ് ആണ്. അത് യോഗ ബേസ്ഡ് പോസ്ചേഴ്സ് കൂടി ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോണ ഡു ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഷോൾഡർ ബ്രിഡ്ജ്. ഷോൾഡർ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് കീപ് യുവർ ലെഗ്സ് ബെൻഡ് ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു ദ ഹിപ്പ് ബട്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി വൈഡർ ഓർ in width or hip width apart. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you should place your hands on the sides and keep it on the floor. You should correct your spine. Spine കൂടുതൽ അങ്ങനെ inward turn കൂടി വേണ്ട or it should not be overly imprinted on the floor. It should be in a neutral position. Neutral position le back വെച്ചിട്ട് you should lie down looking straight to the roof. റൂഫിലെ നോക്കിയിട്ട് മെല്ലനെ you should start lifting your hip very slowly and then slowly all the lower vertebrae and middle vertebrae you should lift up to the shoulder point. Maximum point le up etti kainale you should hold it there. But all while doing these exercise you should breathe in through your nose and breathe out through your mouth like you are blowing off a straw. ee reethile breathe out cheyanam and breathe in cheyanam. Don't hold your breath constantly. You should breathe in and breathe out. You can start holding this position for 10 or 15 seconds at start and slowly increase it to 1 minute. Ide 1 to 3 times ee strengthening workout cheyanariku nallada. അടുത്ത എക്സസൈസ് ആണ് സൂപ്പർമാൻ. സൂപ്പർമാൻ പറയുമ്പോൾ how the Superman flies, same way you should fly. Okay, so for that you should lie down on your stomach. You should keep your both hands straight and both legs straight and pointed out. When you are ready for this workout you should breathe out, raise both hands and both legs together. Only the torso portion, that means from the shoulder to hip portion, should be touching the floor. Rest all you should try and lift up. So both legs and both hands up and you should hold it for 2 to 3 seconds. Breathe out and then bring it down. When you are bringing it down your forehead should be on the ground, and when you are coming up you should look at the end of the mat or where directly your eyes lead you. Do not look up because when you look up ഈ സ്പൈനെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പോസ്ചറിനെ സ്ഥലത്തന്നെ നമ്മൾ ഓവർ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ ഓർ യു ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി മാറ്റ്. ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ ബാക്കിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ്. ഈ എക്സസൈസ് യു ഷുഡ് ഡു 10 times. 10 times you should hold up and 10 times you should come down. ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിന് അടുത്ത എക്സസൈസ് ആണ് കാറ്റ് ആൻഡ് കൗ. കാറ്റ് ആൻഡ് കൗ ഒരു യോഗാനെ കൂടി പോസ് ആണ്. കാറ്റ് ആൻഡ് കൗവിൽ യു ഷുഡ് ബി ഇൻ ഓൾ 4 പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ റിസ്റ്റ്,
you should place on the floor. Palms you should place on the floor with wrist and shoulder in same line. Same way your hip and your knees should be in same line with knees on the floor. ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you should arch your back maximum, look up and arch your back maximum and breathe in, and then you should breathe out and pull your muscles, middle muscles ne maximum pull ചെയ്തിട്ട് സ്പൈനെ കൊണ്ട് ഒരു സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഈ ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് എക്സസൈസ് ഒരു 10 to 20 കൗണ്ട്സ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗിലെ 10 ആൻഡ് സ്ലോലി യു ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ടു 20. ഈ എക്സസൈസ് കൂടി നമ്മുടെ ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു എക്സസൈസ് ആണ്. സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിന് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സസൈസ് ഭുജംഗാസൻ അല്ലെങ്കിൽ കോബ്ര പോസ്. കോബ്ര പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് പ്ലേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു യുവർ ചെസ്റ്റ് ഓൺ ടു ദ ഫ്ലോർ, ലൈങ് ഡൗൺ, ഫേസ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഹാൻഡ്സ് യു ഷുഡ് കീപ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു യുവർ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് കീപ് യുവർ ടോസ് പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടുഗെദർ. കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലോലി യു ഷുഡ് ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് കം അപ്പ്, ലുക്ക് അപ്പ്, ഹോൾഡ് and then hold that position. എത്ര നേരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്ര നേരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൽബോനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 45 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 50 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് നിർത്തണം. ഷോൾഡർ അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഷോൾഡർ എപ്പോഴും ഡ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് പോസ്ചറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് കീപ് ബ്രീതിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. Once you are done, once you are unable to hold this exercise, then you should slowly come down, placing your forehead on the ground, cross your hands and relax your face over it. This exercise 1 to 3 times cheyanarikku nallada. വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഡയറ്റ് ടിപ്പാണ്. ഡയറ്റ് ടിപ്പ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നെ ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ചു. സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കും. ബോൺസ് ആർ ബേസിക്കലി മെയ്ഡ് ഓഫ് കാൽഷ്യം. സോ പ്രോട്ടീൻ കൺസംഷൻ ഹെൽപ്സ് യു ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബോൺ സ്ട്രെങ്ത്. അതിന് അല്ലാതെ യു ഷുഡ് ഈറ്റ് മോർ ഓഫ് ലീഫി ഗ്രീൻസ്. ലീഫി ഗ്രീൻസിലെ കാൽഷ്യംസ് കൂടുതലാണ്. മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിലെ കാൽഷ്യം കൂടുതലാണ്. അതല്ലാതെ 35 ഇയർ പ്ലസ് ലേഡീസിനെ ഒരു കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതാണ്. സ്പെഷ്യലി പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ലേഡീസ്ക്ക് കാൽഷ്യമിന് ആവശ്യം കൂടുതൽ വരാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ എ പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി എറാന ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് കൺസ്യൂം 500 or 1000 mg of calcium supplement daily once. So thank you. See you in next episode.